اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پنجاب جناب قاہرہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں سے خطاب کریں. قمر الزمان قاہرہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، سیکرٹری جنرل جناب سید نیر حسین بخاری صاحب، عبدالحمید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، میرے پنڈال کے اندر موجود بزرگوں، بھائیوں، بچوں، میری بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کو السلام علیکم. آج چیئرمین بلاول آپ کے پاس آئے ہیں الیکشن 2020 کے سلسلہ میں، اور جب سے یہ الیکشن کی کمپین شروع ہوئی، چیئرمین صاحب نے اس سے پہلے گلگت کے 2 دورے کیے، گلگت بلتستان کے، اور اب کمپین کے اندر انہوں نے ایک بالکل مثالی فیصلہ کیا کہ میں گلگت بلتستان کے ایک ایک علاقے میں جاؤں گا، میں سکردو جاؤں گا، میں خپلو جاؤں گا، میں شگر جاؤں گا، میں نگر جاؤں گا، میں ہنزا جاؤں گا، میں پکورا جاؤں گا، اور میں ایک ایک علاقے کا وزٹ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر حلقے کے نوجوانوں سے، وہاں کے بزرگوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے بالمشافہ مل کے، ان کے مسائل سن کے اس کے حل کے لیے تدابیر کروں گا. ویسی تدابیر جس طرح بھٹو شہید نے اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت اس پنڈال کے اندر موجود ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، یہ آپ کو نوجوانوں بتا سکتے ہیں کہ بھٹو شہید سے پہلے کا پاکستان اور بلتستان کیا تھا، اور بھٹو شہید کے بعد کا پاکستان اور بلتستان کیا ہے. بھٹو شہید آئے تو اس وقت یہاں راجگیری تھی، اسی طرح جس طرح چیئرمین صاحب آج پورے گلگت بلتستان کا دورہ کر رہے ہیں. بھٹو صاحب بھی مختلف جگہوں پہ گئے، لوگوں سے ملے، ان کی تکلیفیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر اس خطے سے وہ بدنام زمانہ FCR ختم ہوا، ایجنسی سسٹم ختم ہوا، راجگیری کا خاتمہ ہوا، آپ کے لیے سبسڈیاں دی گئیں، روزگار کے راستے کھولے گئے، اور آپ کو پاکستان کے باقی خطوں کے برابر لانے کا ایک عمل شروع کیا بھٹو شہید نے. اس کے بعد بی بی شہید آئیں، ان کو شہید کیا گیا بھٹو صاحب کو، تو یہ ذمہ داری، یہ علم، یہ رشتہ، یہ حق، یہ آپ کے ساتھ بانڈ، یہ بی بی شہید نے اٹھایا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کے لیے ترقیاتی کاموں کے راستے بھی کھولے. لیکن پاکستان کے برابر لانے کے لیے اس خطے میں پہلی دفعہ سیاسی جماعتوں کو انٹروڈیوس کرایا، سیاسی بنیادوں پہ الیکشن کرائے گئے، آپ کے ہاں کونسل کا قیام ہوا، آپ کا اپنا ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بنا. یہ وہ سفر تھا جو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا. بی بی شہید نے اس کو آگے بڑھایا اور ان کو شہید کر دیا گیا. وہ شہید کر کے سمجھے کہ اب پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، اب گلگت بلتستان کے لوگ، اب پکورا کے لوگ پیپلز پارٹی کو بھول جائیں گے. انہیں یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک بھٹو خاندان کی وراثت موجود ہے، یہ خون موجود ہے، یہ بلتستان، گلگت بلتستان سے رشتہ کمزور نہیں ہو سکتا. یہ شہیدوں کے خون سے بندھا اور لکھا ہوا رشتہ ہے. بلاول صاحب اسی رشتے کو لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، ایک ایک خطے میں جا رہے ہیں. اور میرے بھائیوں دوستو، آج ان کے بعد بی بی شہید کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی تو آپ کو آپ کی اسمبلی دی، آپ کو آپ کی وزیر اعلیٰ دیا، گورنر دیا، آپ کو ادارے دیے، آپ کو صوبائی سٹیٹس دیا. یہ سارے کام کسی اور نے نہیں کیے،
हो सकता है किसी ने कोई सड़क बनाई हो, कोई बिजली के 4 खंबे लगवा दिए हों, इसके अलावा किसी का कोई हिस्सा नहीं है। 1972 से लेके आज तक आपको शनाख्त दी तो पीपल्स पार्टी ने, हकूक दिए तो पीपल्स पार्टी ने, सब्सिडियां दिया तो पीपल्स पार्टी ने। अब एक अमल बाकी रह गया, वो रह गया है कि अब आप आईनी हैसियत देनी है, आईनी हैसियत का फैसला होना है। अब इमरान खान साहब को याद आया है कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाना है। भाई आप अबूरी सूबा, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन, मैंने अबूरी सूबा बनाना है। चेयरमैन साहब उसने क्या बनाना है? वो तो गिलगित में आके इमरान खान ने ऐलान किया, तो जो आपका केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो कहता है जी इमरान खान ने ये नहीं कहा, उनको इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैंने अबूरी सूबा भी बनाना है। लेकिन इमरान खान क्या बनाएगा? क्या उसने जनूबी पंजाब का सूबा बनाया? 2018 में वादा करके चला था ना उनसे। जब भी उसका बंदा यहाँ आए, वजीर आए, उससे पूछना कि क्या तुमने जनूबी पंजाब के लोगों से किए वादे पूरे किए हैं? आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप डफलियां बजा के धोखा देना चाहते हो। अरे ना अकलो, तुम्हें नहीं समझ। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ये बहुत मसाइल के शिकार हैं, लेकिन इनका तालीमी शऊर, इनका सियासी शऊर पाकिस्तान के बाकी इलाकों से बेहतर है। ये किसी झूठे के झूठ में, किसी यू टर्न वाले के यू टर्न में नहीं आएंगे। ये इंशाअल्लाह ताला अपना तारीखी रिश्ता निभाएंगे। और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, बातें तो बहुत करने को मेरा दिल कर रहा है, लेकिन एक अब जिस पे खत्म कर रहा हूं, एक बात याद रखना, खिदमतें वो करता है जिसका विरसा खिदमत हो, सियासत वो करता है जिसका विरसा सियासत हो, आपकी खिदमत वो करता है जिसका विरसा खिदमत हो। अरे इनकी तो जबान सिवाय गालियों की और कुछ कह ही नहीं सकती। हम तो ये सवाल कर रहे हैं, हम तो आपको अपनी खिदमत बता रहे हैं, हम तो बाकी जमातों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं? कभी एक को गाली देते हैं, कभी दूसरे को गाली देते हैं। और इस मुगलजात के अलावा क्या कोई पॉलिसी भी दी है? क्या कोई हक भी दिया है? क्या कोई रोजगार भी दिया है? अरे नहीं, हक देगी तो पीपल्स पार्टी, रोजगार देगी तो पीपल्स पार्टी। इसलिए इसलिए कि हम नारे लगाते थे ना कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। वो तो रोजगार देती रही, वो तो खिदमत करती रही। अब बिलावल भुट्टो आएगा तो रोजगार लाएगा, अब बिलावल भुट्टो आएगा तो आपका आईनी हक मिलेगा, आपको पाकिस्तान के बाकी सूबों के बराबर हिस्सा मिलेगा। ये बिलावल साहब का वादा है। इन्होंने क्या देना है? जो खुद मांगने वाले हैं, जो खुद किसी के सिलेक्टेड हैं, जो खुद किसी के उधारे हैं, उन्होंने क्या देना है? ये वो देता है जो अवाम के सहारे आता है, जो अल्लाह के सहारे आता है। ये उन्हीं का विरसा है। इंशाअल्लाह ताला ये काम पीपल्स पार्टी करेगी। और मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, आखिरी गुजारिश ये है, इससे पहले कि मैं चेयरमैन साहब को बुलाऊं, ये इलेक्शन सिर्फ हमीद साहब का इलेक्शन नहीं है, ये रेले साहब का इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इक्तदार की जंग नहीं है। इस इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला करना है कि क्या आप सूबा चाहते हैं, क्या आप अपनी शनाख्त चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर वोट के जरिए, बैलेट के जरिए मोहर लगा के गिलगित बल्तिस्तान का एक एक फर्द फैसला करेगा कि हाँ, हमें सूबा चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर आपको सूबा मिलेगा, फिर आपको हक मिलेगा। अगर ये बाकी लोगों से भी बात करनी है, बाकी जमातों के लोगों से भी बात करनी है, बाकी लोग इक्तदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान वालों, उस जमात को देखो, मुस्लिम लीग ने भी हुकूमत की है, क्या उन्होंने आपको सूबा दिया? क्या रोजगार दिया? क्या आपको शनाख्त दी? ये पीपल्स पार्टी है। ये फैसला करना है इस इलेक्शन में। और इंशाअल्लाह ताला
15 तारीख को गिलगित बिल्तिस्तान के एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक पोलिंग, एक एक हल्के से ये आवाज आएगी कि कलवी भुट्टो जिंदा था, कलवी भुट्टो जिंदा था। और आज से सारे दोस्त डट जाओ, हमीद के लिए नहीं, रेले साहब के लिए नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी के तीर के लिए, जनाब बिलावल भुट्टो साहब के लिए, अपने हकूक के लिए, अपनी शिनाख्त के लिए ये लड़ाई लड़नी है। और मैं दोस्तों, दिल तो बहुत करता है बहुत सारी बातें करूं, वक्त माने है, आगे जाके चेयरमैन साहब ने जलसा करना है। अब मैं इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब मैं जिनका आपको इंतजार था, जिनसे आप बातें सुनना चाहते हैं, जिनके साथ